السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار مدینہ، نور کا نگینہ، شب اسرا کے دلہا، ساری کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جملے مخلوقات پر فضل بخشی، اور انسان ہونے کی حیثیت سے جو سرفرازی عطا کی گئی اس میں عورت برابر کی شریک ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عرصے دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی ہے۔ یونان میں، عراق میں، ہند میں، مصر میں، چین میں، غرض ہر خطے میں، ہر قوم میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں پر عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کے لیے خرید و فروخت کرتے اور پھر جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک کرتے۔ اہل عرب تو عورتوں کے وجود کو معجب عار سمجھتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور ہندوستان میں تو شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ واہیانہ مذاہب عورتوں کو گناہ کا سرچشمہ، مصیبت کا دروازہ اور پاپ کا مجسمہ سمجھتے تھے۔ ان سے تعلق رکھنا روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ دنیا بھر کے زیادہ تر سماج میں عورتوں کی کوئی سماجی حیثیت ہی نہیں تھی، انہیں ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے معاشی و سیاسی کوئی حقوق نہیں تھے، اور وہ آزادانہ طریقے سے لین دین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باپ کی، پھر شوہر کی، پھر اولاد نرینہ کی تابع اور محکوم تھی، اور ان کی کوئی اپنی مرضی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ انہیں کسی پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، یہاں تک کہ انہیں فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں پر احسان عظیم کیا، انہیں ذلت اور پستی کے گڈھوں سے نکالا جبکہ وہ اس کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور ان کے وجود کو گوارا کرنے سے بھی انکار کیا جا رہا تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور آپ نے پوری انسانیت کو اس آگ کی لپیٹ سے بچایا، اور عورتوں کو اس گڈھے سے نکالا، اور اس زندہ دفن ہونے والی عورت کو بھی بے پناہ حقوق عطا فرمائے، اور قومی و عملی زندگی میں عورتوں کی کیا حیثیت ہے اس کی فطرت کے مطابق اس کو ذمہ داریاں سونپی۔ عورتوں کا جو حال اہل عرب میں تھا وہ پوری دنیا میں تھا۔ اہل عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو قرآن مجید میں اس میں سخت تحدید فرمائی ہے، انہیں زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور فرمایا ہے جو شخص ان کے حق کی روگردانی کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا اِذَا الْمُعْتَدُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفن کیا گیا اسے کس جرم میں مارا گیا تھا۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ایک طرف معصوموں کے ساتھ کی گئی ظلم و زیادتی پر جہنم کی سخت وعید سنائی گئی، تو دوسری طرف ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ لوگ جو لڑکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور انہیں کوئی فرق نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی لڑکی ہو نہ اس کو زندہ درگور کرے، نہ ان کے ساتھ حقارت میں سلوک کرے، اور نہ اپنے لڑکوں کو ان پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، اسلام نے عورت پر ایک احسان یہ کیا کہ عورت کی شخصیت کو، مرد اور عورت دونوں کی ذہنیت اور سوچ کو بدلا، اور انسان کے دل و دماغ میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو متعین کیا، اور اس کو سماجی و تمدنی و معاشی حقوق کا فرض کی ادا کیا۔ اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک انسان
इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया और उसी से उसकी बीवी को बनाया। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, लेकिन जो लोग आज अपनी बीवियों को पैर की जूतियों का नाम समझते हैं, तो बीवी पैर की जूती का नाम नहीं, लोग ये समझते हैं मैं मर्द हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं कुव्वत वाला हूँ। शौहर का मतलब ये है कि मैं मर्द हूँ, शौहर का मतलब ये है कि बीवी को मारा जाएगा, शौहर का मतलब ये है कि हर वक्त गालियों से नवाजा जाएगा। तो इस्लामी शौहर क्या है, कुरान में शौहर का तस्वुर क्या दिया गया है और औरत का क्या मकाम दिया गया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। औरत पैर की जूती का नाम नहीं, लोग ये समझते हैं कि औरत पैर की जूती है। अगर तुम्हारे लिए बीवी पैर की जूती है तो क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भी पैर की जूती है? इसलिए कि माँ भी तो औरत हुआ करती है, बहन भी तो औरत हुआ करती है। अगर औरत पैर की जूती का नाम होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद न फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अरे नादान, जिस औरत को तुम पाँव की जूतियों का नाम दे रहे हो, उस औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी पैदा हुई, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो खुशी करे तो अल्लाह ताला उसके बाप को जन्नती करार देता है, और उसके बाद नेक बीवी जो है वो शौहर के लिए जन्नत है। कुरान का तस्वुर क्या दिया गया है औरत के बारे में? औरतों पर जुल्म सितम करने वालों, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो और कुरान की तालीम पर ईमान लाए हो कि बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को जन्नती बनाती है, दुल्हन बनकर जब शौहर के यहाँ जाती है तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब वो माँ बन जाती है तो अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे जन्नत बना देता है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं आपको यहाँ पर बताने ये चाहूंगी, आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है। ये नारा लगाना भी चाहिए, हम इसकी तायद करते हैं, लेकिन लोग आज बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन मक्का से 1450 साल पहले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी बचाओ का नारा दिया था। जिस वक्त लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, उस वक्त मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के लिए फरमाते फिदा के उम्मी वो अभी ये फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम में औरत का मकाम, इस्लाम में औरत का क्या मकाम दिया गया है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, जन्नत में सब हैं लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं। जन्नत में सब हैं लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, यहाँ गौर करने का मकाम है। दुनिया में जो औरतें हैं वो जन्नती हुरों से ज्यादा खूबसूरत कर दी जाएंगी वो जब जन्नत में होंगी, बशर्त कि वो जन्नत में जाएं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी तरफ बढ़ने लगे। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, गौर करने का मकाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे मुत्तकी बेरोजगार और हजरत हव्वा जैसी महफूज और पारस औरत, वो औरत जिसको दुनिया भर का हर इंसान माँ कहता है, और वो मर्द जिसको दुनिया भर का हर इंसान बाप कहता है। जब हजरत इंसान हुस्न का दीवाना है, जब हुस्न को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगते हैं तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, आदम रुक जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम क्यों रुकूं? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए आदम तुम अभी हव्वा से बात नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम मैं हव्वा से बात क्यों नहीं कर सकता? हव्वा तो बड़ी मेरे लिए है। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए आदम हव्वा बड़ी तुम्हारे लिए है लेकिन अभी तुम्हारा इससे निकाह नहीं। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब औरत की पैदाइश की बात आई तो अल्लाह ताला ने औरत को बाएं पिछली से पैदा किया, इसलिए कि बाएं पिछली दिल के करीब होती है और जो दिल के करीब होती है उसकी जगह सिर्फ दिल में होती है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं आपको यहाँ ये बताना ये चाहूंगी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मलाइका के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सिर्फ जिन्नात के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सिर्फ जानवरों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सिर्फ काफिरों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सिर्फ मर्दों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि औरतों के लिए भी रहमत बनकर आए। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, वजूद कायनात से पहले एक तारा चमका, वजूद कायनात से पहले एक तारा चमका, जो वो चमका तो अर्श सारा चमका, वो वक्त सजदा आदम का बदन सारा चमका, वो वक्त सजदा आदम का बदन सारा चमका, जमी चमकी जमा चमका, आसमां सारा चमका, जमी चमकी जमा चमका, आसमां सारा चमका। वमा अलैना अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।